Topic is deviation from ideal behavior. Okay, so a gas which can follow an ideal gas equation PV equal to RT, that gas may be ideal gas, but actually no such gas will be found as an ideal. So there may be some deviation in pressure or temperature, and that gas is we called as a non-ideal gases or real gases. જે gases ideal gas equation follow નહીં કરે એમને કહીશું આપણે non ideal or real gases. Okay, then we derived some compressibility factor, that is Z equal to PV upon RT. Okay, we have three possibilities with value of Z. If Z equal to 1, then gas may be ideal gas. If Z greater than 1, now second possibility, that is Z greater than 1 and Z less than 1. If Z greater than 1, then we have positive deviation. And if Z less than 1, then we have negative deviation. Okay, આપણે graph plot કર્યો તો Z versus pressure નો. Okay, so at Z equal to 1, a horizontal line, so we called that gas will be ideal gas. Okay, એમાં કોઈ example નથી આપ્યું. પછી હતું if Z is greater than 1, જો Z ની વેલ્યુ 1 થી વધારે હશે તો એક સ્ટ્રેટ લાઈન જાય છે, ઉપર લાઈન જશે Z equal to 1 ની ઉપર. તો એ કયા ગેસ માટે હતી? Hydrogen. Hydrogen. Good. H2 gas માટે હતી Z greater than 1. And for Z less than 1, we have two examples. Which are they? And N2 and CO2. CO2. Nitrogen and carbon dioxide. Okay. For CO2, there is more deviation in the curve, more deviation, and for N2, there is less deviation. So these two gases have a Z less than 1. So finally, we can conclude effect of pressure. If at a very low pressure, the real gas may behave as an ideal gas. જેટલું pressure low હશે ને એટલી એની value nearer 1, Z equal to 1 થશે. Nearer value હશે approximate. તો એ કહી શકાય કે એ conditionમાં at a low pressure, real gas may behave as an ideal gas. બરાબર, તો આટલો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને, ગ્રાફ ડ્રો કરીને તમે નીચે એનું કન્ક્લુઝન કરી લખી શકો. સેકન્ડ ઇફેક્ટ હતી ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર. ઓકે, ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચરમાં હતો આપણે બીજો એક ગ્રાફ પ્લોટ કર્યો હતો, Z વર્સિસ here pressure only, but at different temperature we observe different peaks. ઓકે, એમાં કયું કન્ક્લુઝન હતું? High At temperature, low pressure. high temperature, real gas show ideal behavior. Good. At high temperature, real gases behave as an ideal gas. Behave as an ideal gas. Okay. Initially, we have 200 Kelvin. So, at 200 Kelvin, there is more deviation in the curve. Okay. But you increase temperature 200 to 500 Kelvin, then the deviation will be lower. It will be minimized, and slowly, at Z equal to 1 line, we can say their real gas may behave as an ideal gas. So we conclude a statement, at a higher temperature, real gas behave as an ideal gas. And at that temperature where real gas behave as an ideal gas, at that temperature, Boyle's law will be followed, and that temperature is called Boyle's temperature. So this will be asked separately in 1 marks question. What is Boyle's temperature? So at that temperature, Z equal to 1, the real gas behave as an ideal gas. Okay. And that temperature is called Boyle temperature. PV upon RT is almost unity. That means Z value is unity. And at that temperature is called Boyle's temperature. And finally, we concluded this statement, at low pressure and at high temperature, all real gases behave as an ideal gas. So અહીં સુધી તમારે આખો આન્સર લખવાનો. So this question
will be asked as a long question. Explain deviation from ideal behavior. Now is it clear? Now we'll move towards the today's topic, that is derivation of van der Waals equation or explanation of deviation of van der Waals gas equation. Okay, we have ideal gas equation PV equal to nRT. Okay, now there is a change in term pressure and volume, and we introduce a new term instead of simply P and simply V. We have some new factor, but how we derive that factor? This will be considered as a van der Waals gas equation. So we'll see the topic from this book, Waal and Waal. See, our today's topic is explanation of deviation, that is van der Waals equation. So here van der Waals in 1873 attributed the deviation of real gases from ideal behavior to Enoides postulates of the kinetic theory, and these are. So kinetic theory na according to બે postulates જે van der Waals scientist આપણને આપ્યા છે, that will be first one. The molecules in a gas are point masses and possesses no volume. એવું કીધું કે gaseous molecules હશે generally કેવા હશે, point masses હશે, એમનું mass negligible હશે, and they possesses no volume. આપણે એવું કહીએ generally કે any matter that has mass and volume that is occupy space is called matter. અને matter માં બધા જ આવી જાય solid, liquid, gas. Okay, but particular for gaseous molecules, they are considered as a point masses and possesses no volume. And the second postulate, there are no intermolecular attractions in the gas. Gaseous molecule વચ્ચે એટલો intermolecular force વધારે નહીં હોય કે જેથી એ molecules પાસે રહી શકે. બરાબર, એટલે શું કીધું? There are no intermolecular attraction in a gas. So therefore the ideal gas equation PV equal to nRT derived from the kinetic theory could not hold for real gases. આજે આપણે equation બોલીએ છીએ ideal gas equation PV equal to nRT, જે kinetic theory પરથી derive થયું છે, but could not hold for real gases. પણ real gas માટે આ જ equation આપણે apply કરી શકીશું નહીં. So van der Waals pointed out that both the pressure and volume factors in the ideal gas equation needed correction in order to make it applicable to real gases. Okay, એટલે આપણે શેમાં ચેન્જ કરવો પડશે? જે ટર્મ્સ છે પ્રેશર અને વોલ્યુમ, તો એ સિમ્પલ પ્રેશર P અને V નહીં લખી શકીએ, એમાં આઈધર પ્લસ માઇનસ કરીને આપણે ફેક્ટર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ, અને એ જે ઇક્વેશન બનશે એને કહીશું આપણે van der Waals gas equation. ઓકે, તો અહીંયા ઇનિશિયલી એવું કહેવામાં આવ્યું કે જે પણ આઈડિયલ ગેસ છે, gaseous molecules છે, it considered as a point masses and there will be, they possesses no volume. Okay, and second point, there are no intermolecular attraction in a gas. Okay, પછી એવું કીધું કે જે આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન છે PV equal to nRT, એ આઈડિયલ ગેસ માટે છે પણ રિયલ ગેસ માટે નથી. તો રિયલ ગેસ માટે તો આ ઇક્વેશન ફોલો નહીં થાય, તો આપણે બીજું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવું પડશે જ્યાં ચેન્જ આવે છે પ્રેશર અને વોલ્યુમ. ઓકે, સો પ્રેશર અને વોલ્યુમ ચેન્જ કરીને જે આપણે ઇક્વેશન બનાવીશું, જે ઇક્વેશન મળશે એને કહીશું આપણે van der Waals ગેસ ઇક્વેશન. તો ચલો અહીંયા બે કરેક્શન આવશે, એક વોલ્યુમમાં કરેક્શન આવશે, એક પ્રેશરમાં કરેક્શન આવશે. તો સૌથી પહેલું કરેક્શન આપ્યું છે આપણને વોલ્યુમ કરેક્શન. So shall we move to volume correction? અહીં સુધી point ખબર પડી બધાને? Yes or no? Yes, ma'am.
Okay, so now we move towards the volume correction. વોલ્યુમ માં કયો ચેન્જ આવે છે આપણે જોઈએ. PV equal to nRT ના બદલે હવે વોલ્યુમ માં ચેન્જ આવશે. તો see, the volume of a gas is a free space in the container in which molecules move about. હવે જુઓ એક નીચે ડાયાગ્રામ છે જેમાં આઈડિયલ ગેસ છે, આઈડિયલ વોલ્યુમ છે એનો કેપિટલ V. ઓકે, આઈડિયલ ગેસમાં એવું કીધું કે કન્ટેનરમાં જેટલી સ્પેસ હશે એટલો એનો વોલ્યુમ હશે. આપણે એવોગેડ્રો માટે ભણતા હતા. એવોગેડ્રો લો શું હતો? ગેસ લોસ માં આપણે 3 લોસ ભણ્યા, બોયલ્સ લો, ચાર્લ્સ લો, એવોગેડ્રો લો. તો એવોગેડ્રો લો શું હતો? V proportional N. V proportional to N. Okay, the volume occupied by gas is directly proportional to number of molecules present in the container. બરાબર, જેટલા નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ હશે એટલો એનો વોલ્યુમ હશે. તો અકોર્ડિંગ ટુ આઈડિયલ ગેસ V proportional to N. ઓકે, બટ રિયલ ગેસમાં જુઓ, જેની બાજુમાં ફિગર આપે છે એમાં શું કીધું? વોલ્યુમ ઇક્વલ ટુ V minus B. ઓકે, પણ અહીંયા ફેક્ટર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે કે આઈડિયલ ગેસમાં જેવું કહેવામાં આવતું હતું V proportional to N, પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી. જે પણ વોલ્યુમ હશે એના કરતા સમવોટ લેસ મોલેક્યુલ્સ હશે એવું આ વાન ડર વાલ્સ ડિરાઈવ કરે છે, આગળ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. સો ફોર રિયલ ગેસ હવે વોલ્યુમના બદલે આપણે શું લખીશું? V minus B. ઓકે, વોલ્યુમ માટે શું લખીશું આપણે હવે? V minus B. બરાબર, હવે નીચે જુઓ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, વોલ્યુમ કરેક્શનમાં આપણે ઉપરનો પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ. The volume of a gas is the free space in a container in which molecules move about. જે કન્ટેનરમાં જેટલી સ્પેસ હશે એટલા મોલેક્યુલ્સ મૂવ થશે. So volume V of an ideal gas is the same as the volume of the container. વોલ્યુમ કેટલો હશે? જેટલો એનો કન્ટેનરની સ્પેસ હશે. So the dot molecules of ideal gas has a zero volume and the entire space in the container is available for their movement. આખી space available હશે, molecules move થશે easily, gaseous molecules. So however, van der Waal assumed that molecules of a real gas are rigid spherical particle which possesses a definite volume. Okay, volume of a real gas, નીચે શું આપી સ્ટેટમેન્ટ જુઓ. The volume of a real gas is therefore ideal volume minus volume occupied by gaseous molecule. પણ real gas માટે શું કીધું? જેટલો પણ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ હશે ને એમાંથી માઇનસ કરીશું જેટલા મોલેક્યુલ્સ પ્રેઝન્ટ છે એટલું. એવું નહીં કહીએ કે જેટલો વોલ્યુમ છે એટલા જ મોલેક્યુલ્સ હશે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી અહીંયા એવું ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યું, વોલ્યુમ ઓફ રિયલ ગેસ એટલે that will be શું હશે? આઈડિયલ વોલ્યુમ માઇનસ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય ગેસ મોલેક્યુલ. અને એ જે વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ છે એને કહી દીધું સ્મોલ v. સો હવે આપણે v ના બદલે PV equal to nRT માં શું લખીશું? ઇન્સ્ટેડ ઓફ v શું લખીશું? V minus B. P minus B. Good. Okay. For n number of molecules, okay, right? V minus NB. બરાબર, n number of molecules હશે લખીશું V minus NB. તો પહેલું ટર્મ આપણને મળી ગયું. તમારો અવાજ ઓછો આવે છે. શું થાય છે? અવાજ ઓછો આવે છે મેડમ. અવાજ ઓછો આવે છે. 1 second. Yes, so volume equal to V minus B. Okay, that's right. Okay, B is the effective volume of molecules per mole of the gas. So the volume in the ideal gas so equation will be V minus B, and for the n mole of the gas the corrected volume is V minus NB. Okay, તો અહીં સુધી આ વોલ્યુમ કરેક્શનનો ટોપિક લખવાનો V minus NB સુધી. હવે જે આગળનો ટોપિક છે ને એ એક્સક્લુડેડ વોલ્યુમ એટલે કે એની વેલ્યુ શોધી છે એ આપણે આ ટોપિકમાં લખવી જરૂરી નથી.
જ્યારે પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછે ત્યારે આપણે વોલ્યુમ કરેક્શનનો આટલો પોઈન્ટ લખીશું અને આગળ પ્રેશર કરેક્શનનો વોલ્યુમ આવે છે. પણ આ ખાલી સમજાઈ દઉં તમને આમાં શું કીધું છે. તો આમાં એવું કીધું કે જે સ્ફેરિકલ મોલેક્યુલ આપણે એઝ્યુમ કર્યા તો એ બે સ્ફેરિકલ મોલેક્યુલને એડજસન્ટ અટેચ કર્યા છે અને એની રેડિયસ એક મોલેક્યુલની આર રેડિયસ બીજા મોલેક્યુલની આર, સો એક્સક્લુડેડ વોલ્યુમ વિલ બી 2r. બરાબર, અને એક્સક્લુડેડ વોલ્યુમ ઇઝ 4 times the actual volume of the molecule. આ એક સ્ટેટમેન્ટ નોટ ડાઉન કરી રાખજો એમસીક્યુ માટે. જે પણ એક્સક્લુડેડ વોલ્યુમ હશે 4 times the actual volume, અને એનું અહીંયા એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે, પ્રૂફ આપ્યું છે. The excluded volume is not equal to the actual volume of the gas molecule, and in fact it is 4 times the actual volume of the molecule and can be calculated as follows. તો એને કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે તો એનું એક્સપ્લેનેશન છે આ ફિગર 10.26 પરથી. Let us consider two molecules of radius r colliding with each other. Let us consider two molecules of radius r colliding with each other, and obviously they cannot approach each other closer than a distance 2r apart. તો બે molecules વચ્ચે જે distance હશે કેટલું હશે? That will be 2r, and therefore the space indicated by the dotted sphere having radius 2r will not be available to all other molecules of the gas. આ કોલાઇડિંગ જે પણ મોલેક્યુલ્સ છે એના માટેની જે રેડિયસ છે ફિક્સ રહેશે 2r. In other words, the dotted spherical space is excluded volume per pair of molecules. તો એક પેર બની ગઈ. So excluded volume of two molecules. ઓકે, સ્ફેરિકલ શેપ માટે આપણે ઇક્વેશન લખતા હતા 4/3 πr³, પણ અહીંયા r ની જગ્યા પર શું લખીશું? 2r. ઓકે, રેડિયસ આપણે 2r કન્સિડર કરીશું એટલે 2 નો ક્યુબ 8 આઉટ ઓફ બ્રેકેટ અને બ્રેકેટમાં 4/3 πr³. બે મોલેક્યુલ માટે છે આટલો, તો એક મોલેક્યુલ માટે કેટલો કરીશું? ફાઇન્ડ કરીશું તો 1/2 લેવો પડશે. So 1/2 of that 8 into 4/3 πr³ એટલે આન્સર આવશે 4 times Vm. Vm is our actual volume. એટલે શું કન્ક્લુડ થયું? તો excluded volume is 4 times that of the 4 into Vm. Vm is our actual volume of single molecule. તો આ એક સેપરેટ ટોપિક રાખજો, આ ક્વેશ્ચનના આન્સરમાં લખવાનો નથી. બરાબર, આપણે ખાલી વોલ્યુમ કરેક્શન સુધી જ લખીશું V minus NB. એ વોલ્યુમ કરેક્શન થયું. હવે આપણો કન્ટિન્યુ થશે ટોપિક પાછો પ્રેશર કરેક્શન. ઓકે, વોલ્યુમમાં કરેક્શન થયું એવું પ્રેશરમાં કરેક્શન થશે. ઓકે, હવે અહીંયા એવું કે છે ફિગર તમને બતાવી દઉં આના પછીની જે છે હવે જુઓ પ્રેશર માટેની એક્સપ્લેનેશન છે. માની લો મોલેક્યુલ્સ જો સાઈડ ઓફ ધી વોલ હશે તો એનું એટ્રેક્શન 3 ડિરેક્શનમાં હોઈ શકે, અપવર્ડ, બેકવર્ડ એન્ડ સાઇડવેઝ. એક બાજુ તો વોલ આવી ગઈ તો ત્યાં તો એટ્રેક્શન નહીં થાય. તો જે ફર્સ્ટ આપી છે ફિગર 10.27 માં એ મોલેક્યુલ અબાઉટ ટુ સ્ટ્રાઇક ધ વોલ હેઝ અ નેટ ઇનવર્ડ પુલ. તો એટ્રેક્શન બીજા મોલેક્યુલ્સ તરફ એટ્રેક્શન કઈ બાજુ હશે? ઇનવર્ડ તરફ હશે. બરાબર, બીજા મોલેક્યુલ્સ તરફ હશે. પણ બી માં શું કીધું? For B, a molecule in the interior of the gas has a balanced attraction. પણ માની લો કન્ટેનરની અંદર વચ્ચે સેન્ટરમાં મોલેક્યુલ છે તો એનું એટ્રેક્શન ઓલ ડિરેક્શનમાં હોઈ શકે. બરાબર, એટલે ચારે ચાર ડિરેક્શનમાં બતાવ્યું છે. જુઓ શું લખ્યું છે ઉપર? મોલેક્યુલર એટ્રેક્શન બેલેન્સ્ડ. આ બે પોઈન્ટ સમજ પડ્યા, એ અને બી. એ પોઈન્ટમાં શું કીધું? મોલેક્યુલ જો સાઈડ ઓફ ધી વોલ હશે, કોઈ પણ એક સાઈડ હશે તો એનું એટ્રેક્શન ઓલ ડિરેક્શનમાં છે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? નો. ઓકે, ઇનવર્ડ ડિરેક્શન સાઈડ ઓફ ધી વોલમાં તો એ બાજુ તો એટ્રેક્શન થશે જ નહીં. તો એ માં એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. પણ બી માં શું કીધું?
સપોઝ મોલેક્યુલ સેન્ટરમાં હશે તો એટ્રેક્શન ઓલ ડિરેક્શનમાં હશે, બધી બાજુથી બધા મોલેક્યુલ્સ તરફથી એટ્રેક્શન થશે. ઓકે, તો આ ડાયાગ્રામ પરથી જે આગળનો પેરેગ્રાફ હતો એ પણ અહીંયા ડાયરેક્ટ એટલે શું કીધું, P is determined by the force of attraction between molecules A. તો જે પ્રેશર જનરેટ થશે કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરીશું આપણે, P is determined by the force of attraction between molecules A that is striking the wall of the container. એવા મોલેક્યુલ્સ જે વોલ તરફ છે કન્ટેનરના, and the molecule B pulling them inward. બીજો મોલેક્યુલ એના અંદરની તરફ એની તરફ ખેંચે છે. So the net force of attraction is therefore proportional to the concentration of A type molecule and also the B type of molecule. એક જ ટાઈપના મોલેક્યુલ તો છે નહીં, એક વોલ તરફ છે, એક સેન્ટરમાં છે. તો આપણે ટોટલ પ્રેશર ઇક્વલાઇઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો પ્રેશર ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું? યસ ઝલક, what happened? So pressure is proportional to concentration of A molecule into concentration of B molecule. તો શું લખ્યું? CA into CB. So pressure is proportional to concentration ના જગ્યા પર લખ્યું N upon V, number of mole upon that volume. B માટે પણ એવું થશે. So P equal to general proportionality હટાઈશું તો અહીંયા constant આવે છે A, that is A N square upon V square. So pressure નું કરેક્શન જે આપણે PV equal to nRT માં P લખતા હતા એના બદલે હવે શું લખીશું P ની જગ્યા પર? P plus A N square upon V square, where N is the total number of gas molecule in volume V. V જેટલા વોલ્યુમમાં N number of molecules હશે and A is proportionality constant, characteristics of the gas, and thus pressure P in the ideal gas equation is corrected as, તો કેવી રીતે લખીશું હવે P કેવું થઈ ગયું આપણે? So instead of P we can write P plus A N square upon V square for N mole of gas. Okay, volume correction શું હતું? V minus B. V minus B for N mole of gas, so we can write V minus NB. Okay, and pressure correction? P plus AN square by V square. Good, P plus AN square by V square. So for the van der Waal equation, substituting the values of the corrected pressure and volume in the ideal gas equation, that is PV equal to nRT, એમાં P અને V ની આપણે value substitute કરીએ, so we have P plus AN square upon V square into V minus NB equal to nRT. This equation is known as van der Waals gas equation. Okay, આ equation છે આપણું van der Waals gas equation, and these constants are characteristics of each gas. Okay, તો અહીંયા સુધી આપણો આન્સર આવશે derivation of van der Waals gas equation. બરાબર, તો અહીં સુધી ઇક્વેશન લખીશું આપણે ફાઇનલી અને કહીશું van der Waals gas equation. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે આપણે આ ડિરાઈવ કર્યું? Yes. ચલો, who will tell initial points, starting point આપણે કેવી રીતે શરૂઆત કરી હતી? એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ, જોઈ લો. એક્સપ્લેનેશન ઓફ ડેવિએશન ઓફ van der Waals ગેસ ઇક્વેશન ને આ ક્વેશ્ચન લોંગ આન્સરમાં જ પૂછાશે. શોર્ટમાં પૂછવો હશે તો ડાયરેક્ટ ખાલી ઇક્વેશન પૂછશે, રાઈટ? van der Waals ગેસ ઇક્વેશન, બરાબર? એટલે આ લોંગ આન્સર ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, એમાં જ પૂછાશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે van der Waals જે ડેવિએશન આપ્યું કે રિયલ ગેસ આઈડિયલ ગેસ કરતા ડિફરન્ટ પડે છે, તો કયા એના પોસ્ટ્યુલેટ્સ છે કાઇનેટિક થિયરીના? તો ટુ પોસ્ટ્યુલેટ્સ. ફર્સ્ટ વન, molecules in the gas are point masses and possesses no volume. And second, there are no
interactual molecular forces or intermolecular attraction forces in the gas. So the ideal gas equation PV equal to nRT જે આપણે derive કરતા હતા એ જ equation હવે real gas માટે પણ applicable નહીં થાય. Okay, so there will be change in terms in pressure and volume. તો correction આવ્યું પ્રેશર અને વોલ્યુમના ટર્મ્સમાં. તો શું કરેક્શન આવ્યું તે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ પાર્ટ વોલ્યુમ કરેક્શન. વોલ્યુમ કરેક્શનમાં આપણે જોયું કે જે પણ આઈડિયલ ગેસ છે એમાં ફર્સ્ટ કન્ટેનરમાં જુઓ જેટલો કન્ટેનર હશે એટલા જ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ હશે v proportional to n according to Avogadro's law. બટ એકચ્યુઅલી ફોર રિયલ ગેસ વોટ હેપન જેટલો વોલ્યુમ છે એટલા જ મોલિક્યુલ્સ હશે એવું જરૂરી નથી. સમ ઓફ ધી વોલ્યુમ એટલે કે આઈડિયલ વોલ્યુમમાંથી આપણે વોલ્યુમ જે ઓક્યુપાઈડ કર્યો ગેસે એને સબટ્રેક્ટ કરીએ છીએ એટલે લખીશું આપણે અહીંયા v માઇનસ b. તો હવે ઇન્સ્ટેડ ઓફ સિમ્પલ v નહીં લખતા શું લખીશું v માઇનસ n b. So next page, so volume correction is v minus b and for the n mole of gas corrected volume is v minus nb. Okay, પછી excluded volume અલગથી શોધ્યો છે 4 times the actual volume. એ સેપરેટલી લખજો પોઈન્ટ આમાં આન્સરમાં નહીં ઇન્ક્લુડ નહીં કરતા. સેકન્ડ આવશે આપણું પ્રેશર કરેક્શન. ઓકે, પ્રેશરમાં શું થયું તો જે ટોટલ પ્રેશર હતું ઓકે અહીંયા 2 વેઝ જોવા મળે છે. કન્ટેનરના સાઈડ ઓફ ધી વોલમાં જે પણ મોલેક્યુલ હશે તો એનો ફોર્સ ઇનવર્ટ તરફ જ લાગશે ખાલી, બરાબર, અને જે સેન્ટરમાં હશે એનો ફોર્સ ઓલ ડિરેક્શનમાં લાગશે. તો એને એ અને બી બે કોન્સન્ટ્રેશન અલગ અલગ જોવા મળ્યા. તો એમાં a molecule about to strike the wall has a net inward pull and B a molecule in the interior of the gas has a balance attraction. all direction માં balance છે. તો હવે આપણે પ્રેશરને ડિટરમાઇન કરવા માટે proportional to the force of attraction between molecule A and B. તો કેવી રીતે લખીશું? pressure is proportional to CA and CB and CA instead of CA we write N by V. Okay, so if we remove proportionality constant we can write P equal to A n square upon V square. And finally in our ideal gas equation જો આપણે P અને V ની વેલ્યુને સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો આપણને ઇક્વેશન મળશે P plus A n square upon V square into V minus NB equal to nRT. Okay, જ્યાં n છે for n mole of gas. So this equation is called van der Waals equation and A and B are called van der Waals constant. Okay, now is it clear? Okay, આપણી 5 મિનિટ બાકી છે હવે આ મીટિંગ પતવામાં. ઓકે, ફરી હું પૂછીશ એટલે જેને સપોઝ લેક્ચર હોય એ જઈ શકશે અને બરાબર એટલે ફરી રિવિઝન લઈ લઈશું આપણે એકવાર. ઓકે, અને આના આગળનો ટોપિક જોઈશું આપણે આ એ અને બી ના કોન્સ્ટન્ટ કેવી રીતે આપણે લખીશું. યસ, એનીવન? એની ડાઉટ? No, ma'am. મેમ હા હા બોલો. આપણે તો ડેવિએશન ફ્રોમ આઈડિયલ ગેસ બિહેવિયરમાં આપણે કમ્પ્રેસિબિલિટી ફેક્ટર માટે પ્રેશર અને ટેમ્પરેચરમાં મતલબ એનું જોયું હતું ને ઇફેક્ટ. તો આની અંદર વોલ્યુમ કેમ થઈ ગયું, આની અંદર ટેમ્પરેચર કેમ ના આવે? શેમાં? વાન ડર વાલ્સ ઇક્વેશનમાં વાન ડર વાલ તેમાં કરેક્શન. ઓકે, વાન ડર વાલ ઇક્વેશને જે નોટ ડાઉન કર્યું છે ને જે પ્રેક્ટિકલી આ જોયું છે એમાં કરેક્શનમાં એટલું જ ટર્મ્સમાં ચેન્જ આવે છે કે પ્રેશર અને વોલ્યુમના કરેક્શનમાં ચેન્જ આવે છે. ટેમ્પરેચરના રિલેટેડ કોઈ ઇફેક્ટ બતાવી નથી કારણ કે જે પણ સાયન્ટિસ્ટે જે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે જે થિયરી આપી હશે એ આના અકોર્ડિંગ ટુ જ છે, બરાબર. એટલે પ્રેશર અને વોલ્યુમના ટર્મ્સમાં જ કરેક્શન આવે છે કારણ કે આપણે જોયું કેમ ચેન્જ આવે છે જે કોન્સેપ્ટ એમણે અપ્લાય કર્યો છે એટલે એના અકોર્ડિંગ ટુ આમાં જ ચેન્જ આવશે. આર ની વેલ્યુ તો કોન્સ્ટન્ટ આવશે, અહીંયા એન વિથ નંબર ઓફ મોલ્સ ઓફ ગેસ હશે, બરાબર. અને ટેમ્પરેચર તમને આપેલું હશે કે આ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પર
આ ઇફેક્ટ જોવા મળી. પ્રેશરમાં ચેન્જ આવ્યો એવી રીતે વોલ્યુમમાં પણ ચેન્જ આવ્યો, એટલે ટેમ્પરેચરમાં કોઈ ઇફેક્ટ આવતી નથી. થેન્ક યુ મેમ. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન લખજો એકવાર. આ બધા અમુક આ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વેશ્ચન્સ છે કે આના સિવાય બીજો કોઈ એવો ક્વેશ્ચન નથી, એટલે પૂછાય જ. બરાબર, આઈધર ઓર તમને ઓપ્શન આપે, જે આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન ભણ્યા એની ઓરમાં તમને આ ક્વેશ્ચન આપે, અથવા તો પછી એક જ ક્વેશ્ચન પૂછે, બેમાંથી એક જ ક્વેશ્ચન પૂછે. બરાબર, પણ લોંગ ક્વેશ્ચનમાં તો આ ક્વેશ્ચન જ ફિક્સ જ છે કે આના સિવાય હવે આગળ જોઈશું ન્યુમેરિકલ્સ કદાચ આના રિલેટેડ પૂછી શકે ને, તો થિયરી તો આ ફિક્સ છે. બરાબર, હવે આ એ અને બી ના યુનિટ કેવી રીતે જનરેટ થશે, તો આપણે આ ઇક્વેશન પરથી જ એના યુનિટ પણ ફાઇન્ડ કરી લઈશું. પી ઇક્વલ an² upon v², બરાબર. p બરાબર હતું an² upon v². તો આપણે a ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? તો જુઓ, ડિટર્મિનેશન ઓફ a એન્ડ b. તો a બરાબર a ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ v² upon n². p is pressure, so a equal to how we write pressure into volume square upon mole square. અને પ્રેશર નો યુનિટ શું છે? એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. વોલ્યુમ લીટરમાં હશે તો લીટર સ્ક્વેર upon mole square. તો આ a નો યુનિટ આ રીતે જનરેટ થાય. So we can write this unit of a as a atmosphere liter square upon mole square. તમે એટલીસ્ટ ઇક્વેશન પણ તમને યાદ હોય ને તો પણ તમે આ રીતે લખી શકો. એવી રીતે આવશે વોલ્યુમનો. વોલ્યુમ v equal to nb. v minus nb હતું તો v equal to nb. તો b માટે શું લખી શકાય? વોલ્યુમ upon n. અને વોલ્યુમનો યુનિટ શું છે? લીટર. n એટલે મોલ, લીટર પર મોલ. તો આ રીતે વોલ્યુમ is expressed in liter, then v is expressed as, so unit of v is liter per mole, liter mole inverse. અને એના SI યુનિટ લખવા હશે તો SI યુનિટ એટલે આ યુનિટ્સ છે ને એના માટે શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચન MCQ. કદાચ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ જનરેટ જો આ વખતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકે. ટ્રુ ફોલ્સ તો નથી હોતું, પણ જનરલી MCQ હોય છે ને વન ડેફિનેશન હોય છે. પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડેફિનેશન તમને કદાચ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ પણ પૂછી શકે. બરાબર, કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ 4 માર્ક્સ રાખ્યા હતા. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ઇનઓર્ગેનિકમાં જનરલી ટ્રુ ફોલ્સ પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે ઇન્ટરનલમાં, એટલે એ રીતે પણ પૂછી શકે. એટલે આપણે એના યુનિટ્સ ખાલી લર્ન કરીશું, એ અને બી ના, અને એના SI યુનિટ પણ આપેલા છે. પ્રેશરની જગ્યા પર લખ્યું છે n upon m². તો ખબર છે ને બધાને પ્રેશરનો આ યુનિટ પણ આવે એવું?